बंधु माने एक बड़ परिवर्तन आरंभ होइबाकु जाउछि जहाको परिचालना करिबा आपणको पाई कष्टकर होई पारे। विशेष करी जेहेतु आपण पूर्वरु आपणकर वर्तमानर परिस्थिति को परिचालना करिबाकु संघर्ष करूछंती। आपणक वर्तमान परिस्थिति रे फसी रहिबार अनुभव किंबा आभ्यंतरीण परिवर्तन आपणक अभ्यास एवं आवश्यकतारे परिवर्तन आपण अनुभव करंती जे आपणक भीतरे थिबा व्यक्ति आउ समान नाही। आपणक पथ एवं प्राथमिकता परिवर्तन हेउछि। एगुड़िक हेउछि एक प्रमुख परिवर्तन आसिबार लक्षण। एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आपणक जीवन रे एक शक्तिशाली नूतन लहरी। आपण वर्तमान निद्रा व्याघात किंबा आपणक संपर्क रे असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। एपरि किछि लोक अछंती जहांक ठारू आपण निजको दूरेई रखिबाकू चाहुछंती, जे माने आपणक रास्ता रे बाधा किंबा समस्या भावरे कार्य करंती। आपणक जीवन रे अनेक जिनिस घटुछि जहा विषय आपणको सचेतन रहिबा आवश्यक। आमे वर्तमानर ग्रह स्थिति उपरे आधार करी आपणकर भविष्यत विषय वर्णना करूछु। बंधु माने आगामी 2 रु 3 दिन मध्यरे निर्दिष्ट मानसिक अवस्था ट्रिगर होई पारे, जेपरिक अजौक्तिक भय, आपणक चारि पाखरे नकारात्मक शक्तिर भावना किंबा किछि भूल होई पारे बोली आशंका। आपण टंका हराई पारंती किंबा कोनोसी मूल्यवान जिनिस हजि जाई पारे किंबा चोरी होई जाई पारे। एहा सहित आपण काहाकू देइथिबा प्रतिश्रुति भांगी जाई पारे। तेणु प्रतिश्रुति देबा समय सतर्क रुहंतु। जदि आपण एक चुक्ति करबाकू चाहुचंती तेबे टिके अपेक्षा करिबा भलो। आगको बढ़िबा पूर्वरु ग्रह मानकर स्थिति को देखंतु। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समस्या हेउछि हठात बड़ खर्चर संभावना। मूलतः एक यथेष्ट आर्थिक क्षति जहां आपणको सह्य करिबाकू पड़ी पारे। तथापि एही चैलेंज गुड़िक सहित आपणकर सकारात्मक अभिज्ञता मध्य रहिबो। आपणकर आत्मविश्वास उच्च रहिबो एवं आपण प्रतिकूल परिस्थिति सहित लड़िबा एवं जीवन रे आगको बढ़िबा पई एक दृढ़ आग्रह अनुभव करिवे। आपण आपणक जीवनर घटना गुड़िक उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबे। कोन घटुची एवं किपरि आवश्यकीय परिवर्तन आनिबे ताहार मूल्यांकन करिवे एवं एही विषय गुड़िको बुद्धिमान भावरे परिचालना करिवे। एही समय मध्यरे आपण जणे ज्ञानी व्यक्ति को भेटी पारंती। हुए तो केही धार्मिक पूजा पाठरे जड़ित किंबा जणे ज्योतिष। आपण आपणक भविष्यत विषय मार्गदर्शन पाइबा पई आपणक परिवारर वयस्क मानक सहित मध्य आलोचना करि पारिबे। सेही समय घरर मुख्य आपणक परामर्शदाता मानक सहित परामर्श करिबा उचित। जदिओ एही आलोचनारू आपण कोनोसी तुरंत लाभ अनुभव करि पारंती नाही, किंतु पारिवारिक वातावरण साधारण रहिबो। कोनोसी बड़ परिवर्तन हेबो नाही। तथापि अंशधन एवं संपत्तिर विभाजन संपर्क रे नकारात्मक भावना सृष्टि हेबो। आपणक भाई भौणी मानक ठारू विरोध स्पष्ट भावरे दृश्यमान हेबो। जदिओ एहा खोलाखोली भावरे प्रकाशित किंबा मुकाबिलामूलक नहे, गभीर भावरे आपण अनुभव करिवे जे आपणको आपणक भाई भौणी मानक ठारू कोनोसी समर्थन मिलु नाही। विपरीत रे आपणक क्षति पई कार्य ग्रहण करा जिवो एवं पक्षपात स्पष्ट भावरे स्पष्ट हेबो। आपणक आर्थिक परिस्थिति विषय वर्तमान आर्थिक लाभर दृढ़ सूचना अछि। आपण धन अर्जन पाई आपणकर प्रयास को तीव्र करिबा उचित। मने रखंतु, जदिओ एक अनुकूल घटना प्रायतः एक निर्दिष्ट ग्रह संयोजनर फलाफल पूर्वरु सृष्टि होइतिबा एक परिवेश आपणक निज स्वकार्य पाई सर्वदा स्थान रही थाए। जदि आपण सेही स्थान को निज कर्म एवं परिश्रम रे पूर्ण न करंती तेबे सबुठारु शुभ ग्रह वातावरण मध्य निजे किछि हासिल करि पारिबो नाही। वर्तमान लोकमाने आपणको समर्थन करिबाकू आगको आसीबे। आपणकर एक अटकी रहितिबा कार्य आगामी 3 रु 5 दिन मध्यरे समाप्त हेबो। केही जणे आपणको सहाय्य करिबाकू आगे आसीबे। एहा जणे अपरिचित व्यक्ति होई पारे, तथापि सेमानंको सहित एक भलो संपर्क विकसित हेबो। एही समय नूतन प्रेम संपर्क गठन हेबार संभावना अधिक। पंचम भावरे शुक्र एवं केतुंकर संयोग प्रेम संपर्क को आकर्षित करे, किंतु एथिरे प्रतारणार एक उच्च आशंका रहिछि।
अर्थात साथींकर प्रकृत स्वभाव शीघ्र प्रकाश पाइब एवं लुक्कायित घटनागुड़िक प्रकाश पाइपारे। जदि पूर्वर अटकी रहिथिबा पांठी हठात आपणक पाखरे पहुंची जाए तेबे आपणकर आर्थिक परिस्थिति मजबूत होई पारे। तथापि आपणको तीव्र करबाकू पड़िबो एवं आपणक प्रयास रे अधिक स्वर उठाइबाकू पड़िबो। एही समय मध्यरे आपण अपमानर सम्मुखीन होई पारंती। पूर्व ऋण किंबा पुराणा भूल आपणकर त्रुटि गुड़िको प्रकाश करि पारे। फलस्वरूप आपणक कर्म क्षेत्र रे जेकोनसी चालिथिबा विवाद समाधान हेउथबा परि मने हुए, जदिओ फलाफल संपूर्ण भाबरे आपणक पसंद अनुଯାयी न होई पारे। एहा एक नकारात्मक दिक। आपण एबे भी अनुभव करि पारंती जे आपणक सहित अन्याय करा जाउछि। नूतन चाकरी सुजोग निश्चित भाबरे आपणक पाखको आसीबो। जदि आपण बेकार एवं काम खोजुछंती तेबे आपण निश्चित भाबरे एक चाकरी पाइबे। कथा हेउछि आपणक प्रयास को तीव्र करिबा। एहार अर्थ नुहे जे केवल आपणकर भाग्य भल थिबारु आपण अलसुआ होई बसी रहिबे, घरे आराम रे बसिबे एवं तापरे भाबिबे जे आपण काहेकि चाकरी। कथा हेउछि जे जगत एवं ईश्वर केवल सेमानंकु समर्थन करंती जो माने निजको समर्थन करिबाको सक्षम। एही जगतरे अलसुआ किंबा असार लोकंक पई कोनोसी स्थान नाही। भाग्य किंबा दुर्भाग्य विषय आलोचना करिबा तो दूरर कथा। मु एठारे आपणंक सहित जहा शेयर करूछि ताहा हेउछि ग्रह मानकर गोचर। एक पाल डंगा विषय चिंता करंतु। जदि डंगा जो दिगरे जाउछि सेई दिगरे पवन बहे तेबे यह बहुत द्रुत गति रे आगको बढ़ी थाए, किंतु जदि पवन सठिक दिगरे बहे एवं आपण पालको तळको करंती तेबे डंगाटी किपरि शीघ्र गति पाई पारिबो। सेतेबेले पवन मध्य एहाको आगको बढ़ाई पारिबो नाही। ग्रह गुड़िक पवन को प्रतिनिधित्व करंती। प्रचलित परिवेश जेतेबेले आपणकर कार्य हेउछि पाल जहा आपणको सफलता आड़को द्रुत गति रे आगे नै थाए। मु आशा करूछि आपण एहा बुझी पारिबे। नचेत अनेक व्यक्ति भाबंती आपण एहा कहिथिले मु टंका पाइबी किंतु मु पाइली नाही, आपण कहिथिले मु चाकरी पाइबी किंतु मु पाइली नाही। त्रुटि एठारे अछि कि नाही ताहा देखिबा पई आपणको प्रथमे निज भितरको देखिबाको पड़िबो। आपण कठिन परिश्रम करूछंती कि नाही ताहाकू देखिबा पई पड़िबो। केतेक समय समय निजे आमको अटकी आत्मनिरीक्षण करने अनुरोध करे। भगवान शनि मध्य आमको भीतर को देखा कहती। आपण निजर निज लोभ किंबा भावप्रवण आसक्ति द्वारा चालित होई भूल व्यक्ति को विश्वास करी आपणकर टंका हस्तांतर करथिले। आपण भल भाबरे जानिथिले जे सेमाने आपणक पांठीर शोषण करिवे एवं केबे भी फेराइबे नाही, तथापि आपण टंका देइथिले। आपण जानिथिले जे एही व्यक्ति जने ठक जे सेमाने अन्य मानकु ठकिथिले, तेणु सेमाने काहेकि आपणकु छाड़िबे। आपणकर आभ्यंतरीण ज्ञान एवं चेतना आपणकु जागृत करिबाकु एवं चेतावनी देबाकु चेष्टा करिथिला, किंतु आपण सुनिले नाही। आपण भूल व्यक्तिंक सहित एक संपर्क गढ़िले एवं एबे आपण अनुतापरे पूर्ण। वर्तमान आपण भाग्य को अभिशाप देउछंती। आमर असुविधा पाई सर्वदा भाग्य दायी नुहे। केतेक समय आमे निजे एक दुर्भाग्यजनक भाग्य को बाछि नै थाउ। आपण बुझिछंती कि एहा एक सरल अस्वीकार्य सत्य। लोक माने एहा विषय बहुत कम कहती, किंतु आजिर जुगरे सामाजिक गणमाध्यम ऑनलाइन जगत एवं आधुनिकतार एक उपर भूल मार्ग द्वारा प्रभावित। आमे आधुनिकतार एक विकृत चित्र देखु। विज्ञान एवं आविष्कार निजर स्थान थिबा बेले संदेहजनक कार्य एवं कुकर्म को आधुनिकता सहित मिश्रण करिवार वर्तमानर धारा आमर पतनर कारण हेउछि। लोक माने मिछर सिरप रे जिनिस गुडी को आवरण करंती। से गुडी को एते स्वादिष्ट करंती जे सत्यर प्रकृत स्वाद तुलनात्मक भावरे अप्रिय एपरिकी तिक्त होई जाए। सत्य सुनिबा परे लोक माने प्रायतः उत्तेजित होई जांती, आघात सहित प्रतिक्रिया करंती। सेही परी लोक माने प्रायतः सीधा सड़क सरल एवं सत्यवादी शब्द गुडी को हजम करिबारे विफल हुअंती। आमे जे समय बंचुछु एहा हेउछि जुगर वास्तवता। कौन करा जाई पारिबो? तथापि आमे दिव्य मातांकर भक्त। आमे सच्चोट कार्य नियोजित हेउ एवं सत्य कहू। जदि एहा आपणक सहित प्रतिध्वनित हुए
ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ପଠାଉଛି। ସେହି ପୁରୁଣା ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସମ୍ପର୍କର ଭାର ବହନ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଏକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କେବଳ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଟାଣି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ଆପଣ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ କାମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚତୁର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅର୍ଥରେ ଏହା ନିଷ୍ଠୁର ହେବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚତୁର ହେବା ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛି କିମ୍ବା ହଲାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସତ୍ୟ ପଥରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା ବି ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ମୂଳତଃ ଆପଣ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ସମୟକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯଦିଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଥର ରହିବ। କମିଶନ ଭିତ୍ତିକ କାମ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଆଇନ ଏବଂ ଔଷଧ ଭଳି ବୃତ୍ତି ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦ ନେବା କିମ୍ବା ନୂତନ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନା ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର 20 ବର୍ଷ ଏପରି କାମରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କିଛି ନ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରେ ବିଳାପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ବିଦେଶ ଯିବା, ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ଯାନବାହନ କିଣିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ପାଇଯିବେ। ବିଚାରାଧୀନ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୋଷକୁ ପ୍ରତିକାରରେ ଟାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 2ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିମିତ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶେଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାହା ସହିତ ମିଠା କଥା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଦେବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ 5ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣାର ଏକ ଚାଲ ବୁଣିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହେବା ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କିଛି କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ଧୀର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୃଢ଼। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେହିପରି ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକତା ପରି ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେପରି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ରୀତିନୀତିରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ 21ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି, ଟିକେ କୁଙ୍କୁମ, ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଏକ ଲାଲ ଫୁଲ ଜଳରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଏଥିରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଉପଚାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତାପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଏକ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଗୁଆ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଆପଣ ଏହି ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଲବଙ୍ଗ, ଏକ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଏକ ଚିମୁଟା ଡାଳଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଏହି ପାନପତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଈ ଘିଅ କିମ୍ବା ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 108 ଥର ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏହି ଆନ୍ତରିକ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ ତାହା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବରେ ଗପସପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ବାହାରେ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜନୀତି, କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଧା ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହାତ, ପାଦ ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଇ ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲଗାତାର 11 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ 1001% ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଏହା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।